اردو کلاس 9th کے سارے ایم سی کیوز جو ہیں پڑھیں گے، سارے اسباق کے۔ ان ایم سی کیوز کو پڑھ کے آپ کے ایم سی کیوز کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ جی مصرع مکمل کریں، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، ٹھیک ہے، عنایت آنسر ہے۔ مصرع مکمل کریں، اس کے سارے ایم سی کیوز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، مصرع مکمل کریں۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، سونپ کر منصب مجھے آدمیت کا۔ شامل نصاب نظم حمد میں شاعر خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ شوق سجدہ۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو خلافت عطا کرنا۔ شامل نصاب نظم حمد میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ خدا سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے۔ ڈیش ہے جہاں تیرے آہنگ سے گونجتا۔ شامل نصاب حمد کے شاعر ہیں مظفر وارثی۔ جس نے کی ڈیش مل گیا اس کو تو جستجو۔ حمد کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں جانور۔ شاعر نے دہلیز پہ زخم رکھنے کا کہا ہے سر۔ شامل نصاب حمد کا ماخذ ہے باب حرم۔ اللہ نے شاعر کو کیا اعزاز سونپا ہے؟ آدمیت۔ اللہ نے انسان کو بخشی ہے خلافت۔ ڈیش بھی کر عنایت مجھے شوق سجدہ۔ درست اعراب لگانے ہیں جی۔ منصب، ٹھیک ہے، الف والا آپشن ہے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں۔ اللہ نے پتھروں کو عطا کی زباں، باحوالہ حمد دنیا جہاں آسمانوں زمین و آسمان میں کس کی جھلک نظر آتی ہے؟ اللہ کی۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، خلافت سے کیا مراد ہے؟ انسان کا منصب۔ شاعر کے مطابق جو جستجو کرے اسے ملتا ہے خدا کی قربت۔ شاعر جس کی دہلیز پر اپنا سر خم کرنا چاہتا ہے خدا کی۔ یہ تھے جی حمد کے ایم سی کیوز۔ اب ہم دیکھیں گے جی نعت کے ایم سی کیوز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا سے زندہ ہے دل۔ نظم میں فرشتے کا ذکر ہے جبرائیل۔ نعت میں حضور خاتم النبیین کو کہا گیا رحمت دو جہاں۔ درست تلفظ ہے جی تغیر۔ شاعر کے مطابق پر جلتے ہیں جبرائیل کے۔ آدھا شعر کہلاتا ہے مصرع۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں کو ہو، اس نور ڈیش کا اجالا تمہیں تو ہو اولین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے تھام لیا گرتے ہوں کو، جس کی نہیں ڈیش وہ تنہا تمہیں تو ہو نذیر۔ دل جس سے زندہ ہے وہ ڈیش تمہیں تو ہو تمنا، پھوٹا جو سینہ شب تار سے الست۔ ٹھیک ہے جی۔ سب غایتوں کی تمہیں تو ہو غایت اولا، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر۔ دنیا میں ڈیش رحمت دو جہاں اور کون ہے؟ شامل نصاب نظم نعت کا شاعر ہے جی مولانا ظفر علی خان۔ شامل نصاب نظم نعت مولانا ظفر علی خان کے مجموعہ کلام سے لی گئی بہار ستان۔ نعت میں کس شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نعت میں شاعر کس چیز کا اظہار کر رہا ہے جی؟ عظمت اور عقیدت۔ باحوالہ نعت نظم نعت جلتے ہیں میکائیل کے پر نہیں جبرائیل کے پر آئے گا جی۔ مولانا ظفر علی خان نے نور اولین کا اجالا کسے قرار دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تاجدار یثرب و بطحا کے کیا معنی ہیں؟ مکہ مدینہ کا تاجدار۔ اخلاق حسنہ کے ایم سی کیوز دیکھیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی تھی عملی تفسیر۔ فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا 4 اونٹوں پر۔ آپ کا فرمان خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جن کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے کم عمر بچوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا 9 برس۔ حضرت کو ڈیش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے کھجوروں کا ایک خوشہ لائے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کے بقول جو کچھ قرآن میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبے پر فائز ہیں حسن اخلاق کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کیا ضرور صحابی کے پاس شادی کے لیے ڈیش کا سامان نہ تھا، ولیمہ کا۔ فدق کے رئیس نے اونٹ بھیجے 4، فدق کے رئیس کا بھیجا گیا غلہ بیچ کر ادا کیا گیا قرض۔ جب تک غلہ ختم نہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کی مسجد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہوتے تھے سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خاطر کرتے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھتے تھے برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریبوں کو نہ محسوس ہوتی تھی غریبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا فرمائی مسکینی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد سنتے مظلوموں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا بنتے بے کسوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت شد مقروض کا قرض ذمہ لگایا، اپنے ترکہ حق ہے وارثوں کا۔ سبق ہے جی آرام و سکون، اس کے MCQs پڑھتے ہیں۔ سبق آرام و سکون میں مریض کو دوا سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آرام و سکون کی۔ میاں صاحب دفتر سے آتے تھے 7 بجے، اعزاب پر مضر اثر پڑتا ہے اور شور و غل کا۔ میاں صاحب نے اپنے لیے خوراک پسند کی ساگودانہ۔ سبق آرام و سکون میں کنڈی کھٹکھٹائی سکے نے۔ سبق آرام و سکون سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کا خیال رکھنا آرام کا۔ بچہ جب گر پڑا اس وقت بیوی خط لکھ رہی تھی۔ میاں ٹوپی اور شیروانی پہن کر تیار ہوئے دفتر کے لیے۔ ملازموں کو ذرا طرح تو دو تو سوار ہو جاتے ہیں سر پر۔ بیوی نے کہا کہ میاں سے کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو 20 مرتبہ۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت نہ نکالا جائے تو بہت زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے بیمار پڑ کر۔ ڈاکٹر نے کہا دوا لینی ہے، دوا کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے کھانے کے لیے لکھ کر دیا یہ سب کچھ، نارنگی کارس، مالٹڈ ملک، ساگودانہ، یہ سب کچھ۔ بیوی نے ڈاکٹر کی فیس بھجوانے کا وعدہ کیا۔ اعصاب کو تقویت بخشی ہے خاموشی۔ میاں صاحب کا نام ہے اشفاق۔ ملازم گودام میں ڈھونڈتا رہا ریٹھے۔ گھنٹی میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی خود میاں نے۔ میاں دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ٹوپی اور شیروانی۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو بیماری تھی دل کی۔ میاں دفتر جایا کرتے تھے صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو نصیحت کی خاموش لیٹنے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام تھا للو۔ ملازم کوٹ رہا تھا ریٹھے۔ میاں صبح کو جاتے تھے دفتر میں۔ سکا پانی دینے آیا تھا دوپہر کو۔ بیگم نے گھنٹی رکھی تھی میز پر، گھنٹی انگیٹھی پر رکھ دی تھی میاں نے۔ ملازم گودام میں ڈھونڈ رہا تھا ریٹھے۔ بیوی نے میاں کو مقوی چیز استعمال کرنے کو کہا، یخنی۔ ننا کھلونا گاڑی لایا تھا میلے سے۔ میاں کا نام تھا اشفاق۔ گانا گا رہا تھا ہمسایا۔ خط لکھا بیگم نے، یک نہ شد دو شد۔ میاں کہاں جانے کے لیے ٹوپی اور شیروانی طلب کرتا دفتر کے لیے۔ سکا کہتے ہیں معاشقی کو، یہ دیکھو یہاں انگیٹھی رکھی ہے گھنٹی۔ سبق آرام و سکون میاں کھانا چاہتا ہے ساگودانہ۔ آرام و سکون ادب کی صنف ہے ڈرامہ۔ للو ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا گودام میں۔ چوزے کی یخنی کا مقوی ہے۔ ننا عید کے روز میلے سے لایا تھا کھلونا گاڑی۔ میاں ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود رہنے کی بجائے دفتر کیوں جا رہے تھے؟ آرام و سکون کے لیے۔ اشفاق میاں کے ہمسائے کے صاحبزادے بجا رہے تھے
हारमोनियम, खुदा उनकी मदद करता है, अपनी मदद आप है जी सबक, मकूला है। अभी मैं सिर्फ MCQs पढ़ूंगा तो आपको पता चलता जाएगा, वैसे तो टिक लगे हुए हैं। तरक्की की बुनियाद, नेचर का, खिजर, बिल्कुल मुखालिफ, सर सैयद, मकूला, गैरत, इज्जत, इंसाल में, उखड़, शख्सी हालतों का, सबसे, शख्सी तरक्की, खुद से, फानूसे ख्याल, खिजर, हकीर, मेहनत, मुशाहदा, इंसान, मकालात सर सैयद, कहावत, अमली तालीम, तरक्की, कौमी तनज़ली का, शख्सी मेहनत और शख्सी इज़्ज़त का, शख्सी सुस्ती और बेइज्जती का, माशरती बदी, परखों की, मज़मून, आज़माया हुआ, इस्लाह, शख्सी चाल चलन। सबक है जी कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग। ये सारे MCQs आप देखते जाएं, आपके MCQs की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सारे MCQs पढ़ेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अभी मैं आपके सामने MCQs स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा, आपने पढ़ लेने हैं, ज़्यादा MCQs नहीं है। इसके अलावा कहीं से भी MCQs नहीं जी आना उर्दू का। ठीक है, तो ये आपने उम्मीद है जी पढ़ लिया होगा। अब मैं आगे पेज पलटता हूँ, ये आगे भी आप पढ़ लें। ठीक है, मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग के वालिद का नाम था मिर्ज़ा बांका। ठीक है, ये सारे MCQs आप पढ़ लें। पढ़ लिए जी, चलें जी आगे चलते हैं। आगे भी आप MCQs सारे पढ़ते जाएं। ठीक है, सारे MCQs आपके काम आएंगे। 1 बाय 1 MCQs पढ़ते जाएं, बेशक वीडियो को स्टॉप करके पढ़ते जाएं। ठीक है, इन्हीं में से MCQs आने सारे के सारे। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू के पेपर में। 20 नंबर के MCQs आएंगे जी अजीज तलबा। ठीक है, ये सारे MCQs पढ़ने हैं आपने। सारे MCQs की वीडियो जो है ये मैंने अपलोड की है। कोई भी MCQs ऐसा नहीं है जी जो आपका इस बुक का मौजूद ना हो इनमें। इसके अलावा MCQs नहीं जी आपको आना कहीं से भी। सबक है जी नामदेव माली, उसके MCQs आप देखते जाएं। ठीक है, अब सारे MCQs जो है मैं नहीं पढ़ रहा ताकि आप खुद पढ़ें। ठीक है, सारे के सारे MCQs पढ़ते जाएं, शाबाश। ठीक है, ये सारे MCQs इंपॉर्टेंट हैं। नामदेव माली के भी देखें जी। इतने MCQs आपको ना किसी बुक में मिलने हैं ना कहीं से मिलने हैं, तो ये सारे MCQs आपने पढ़कर जाना है। इंशाल्लाह MCQs इन्हीं में से आने हैं। ठीक है, ये सारे MCQs आपके हल हो जाएंगे। ठीक है जी, शाबाश, पढ़ते जाए MCQs। सारे इसबाक के MCQs मैंने आपके साथ शेयर करने हैं जी। ठीक है जी, नामदेव माली का पेशा था माली थे जी नामदेव माली। ठीक है, ये सारे MCQs पढ़ लें नामदेव माली के भी। ठीक है, पढ़ लिए जी। आगे है जी सबक लड़ी में परोए हुए मंजर। लड़ी में परोए हुए मंजर के भी MCQs सारे के सारे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। ये MCQs आप पढ़ते जाएं, शाबाश जी। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए कैसी हेल्पफुल है या नहीं? ये सारे MCQs मैंने आपके लिए शेयर किए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ये सिर्फ आपने वीडियो देखनी है, कितनी 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, जिसमें आपके सारे MCQs क्लियर हो जाने हैं। पता नहीं कितने MCQs आपने पढ़ने हैं बुक में, फिर भी आपके MCQs क्लियर नहीं होने। तो इस एक वीडियो में आपके उर्दू के पेपर के सारे MCQs मैंने क्लियर करवाने हैं आपको। ठीक है जी अजीज़ तलबा, सारे MCQs इंशाल्लाह आपके अच्छे से हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सारे MCQs पढ़ते जाएं, शाबाश। ठीक है जी, मतशाबा अल्फाज मुशाहबत रखते हैं, आवाज़ियाँ शक्ल दोनों में। सारे के सारे MCQs मैंने शो किए हैं। ग्रामर भी इसमें आएगी, असबाक के भी आएंगे, असबाक के आखिर में भी, असबाक के दरमियान में से भी, एक एक
सबक के देखें जी 45 MCQs हैं। तो MCQs बहुत कंसेप्चुअल भी आते हैं उर्दू के MCQs में आपके नंबर लेना बहुत ज़रूरी है तलबा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि MCQs पे फोकस करें। सबक है जी कतबा के MCQs पढ़ें, शाबाश, सारे के सारे MCQs पढ़ने हैं, ठीक है। इन्हीं में से MCQs आएंगे इंशाअल्लाह, सारे MCQs यही आएंगे। 20 नंबर के MCQs आने हैं आपको, 15 नंबर के MCQs आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। अगर 15 नंबर आप ये कंफर्म कर लें तो बाकी उर्दू की चीज़ों में आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, आपको पता ही है तलबा। अगर पूरे नंबर नहीं मिलने आपको तो फिर उनको आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं और ये MCQs बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये MCQs सारे असबाक के माशाल्लाह जी मुकम्मल हो गए हैं। अब नज़मों के MCQs में आपके सामने पेश करूँगा। पहली नज़म है जी प्याम लतीफ़, उसके MCQs देखते जाएं। ये सारे MCQs प्याम लतीफ़ के हैं, ठीक है। प्याम लतीफ़ के बाद आपको मैं सारी नज़मों के MCQs बताऊंगा कि आपकी उर्दू की बुक में जितने भी MCQs बनते हैं ना जी, इस फाइल में हमने इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो बड़ी मेहनत हुई है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस MCQs वाली ये जो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है इसको लाइक कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे MCQs आपने पढ़ के जाने हैं, ये इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से आने हैं MCQs, ठीक है। आगे जी मेहनत की बरकत नज़म, तो उसके MCQs भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। सारे के सारे MCQs नज़मों के असबाक के शेयर किए हैं। इसी तरह आप गज़लों के MCQs भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आपने जो है सारी की सारी वीडियो पढ़नी है, एक एक MCQs पढ़ के जाना है, इन्हीं में से आने इंशाल्लाह, ठीक है जी। अजीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ इन MCQs को पढ़ने के बाद आपका कोई भी MCQs रहेगा नहीं। अब गज़लें स्टार्ट हो गई हैं। काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, पहली गज़ल है जी, इसको देखें, इसके MCQs पढ़ें, शाबाश, सारे MCQs यही हैं इंशाल्लाह, इन्हीं में से आने हैं। पढ़ते जाएं 1 बाय 1 MCQs। मैं इसीलिए स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। इन्हीं में से आने उर्दू के MCQs। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप यहीं से पढ़ लें, इसके बाद आपने जो है अच्छे से तैयारी करें। बाकी आप सारा MCQs पढ़ेंगे 1 बाय 1 एक एक पेज से, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मुमकिन है आपके MCQs फिर भी रह जाएं। ये जो मैंने आपके साथ MCQs शेयर किए हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आपने जब पेपर देकर आना है कोई MCQs ऐसा नहीं होगा जो आपकी बुक में से ना आया हो। इनमें से ये जो फाइल आपके साथ मैंने वीडियो की सूरत में शेयर की है, ठीक है। अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, तो मैं आपको ये फ़ाइल शेयर करूँगा MCQs की, ठीक है। अब आगे गज़ल आ गई है जी, फ़कीराना आए सदा कर चले। तो इस गज़ल के भी MCQs आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे MCQs आपने पढ़ने हैं जी, इंशाल्लाह आपके काम आएंगे, इन्हीं में से पेपर आना है, ठीक है। उम्मीद है तलबा आपके जैसे पहले पेपर अच्छे हुए, इंशाल्लाह उर्दू का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। उर्दू के पेपर के हवाले से मैंने आपके साथ जो है गैस भी शेयर किया है। उर्दू की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है जिसमें मैंने उर्दू का इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये MCQs का पोर्शन मुकम्मल हो गया जी। इंशाल्लाह उर्दू का बाकी गैस भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर हम 10th क्लास के लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं। जो बुक अभी मार्केट में भी नहीं आई उसके लेक्चर हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब आपके पेपर होने हैं तो आपको बुक्स अभी नहीं मिलेंगी मार्केट से, लेकिन हमारे चैनल से आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी, फिज़िक्स के भी, बायो के भी। इसी तरह हम नोट्स तैयार करवाएंगे इंशाल्लाह आपको नए सिलेबस के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कोई प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और फर्दर आपके लिए जो है इस तरह इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं जी स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।